Hi friends, welcome to KMate Gate is Education. So first question Babam, in the overhead line, the inductance per unit length due to internal flux linkage depends upon. So another concept of GMD, GMR part 1 paranga, you get an idea. So the internal inductance is half into 10 power minus 7, half into 10 power minus 7. So it is a constant parameter. It is a constant parameter of final value. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா distance it does not depends upon the distance, it does not depends upon the conductor, and it does not depends upon the size of the conductor, it does not depends upon the current carrying of the conductor. So answer is none of the above. Okay, so it is a constant parameter, it is independent of the distance, size of the conductor and current carrying. So நீங்க concept of the GMD GMR part 1 பாத்தீங்கன்னா I have given how the flux linkages, how to keep நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறது, எப்படி ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் எழுதுறது ஈஸியாக சொல்லியிருக்கேன், ஒரு தடவை பாருங்கள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா which of the following statements is true for suspension type insulators. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா suspension type insulator is looking like this. Okay, so it is looking like this suspension insulator. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா number of discs are connected in series. These number of discs are connected in series. So first option is correct. And each unit in the string. So either unit. Okay, so this is a string, complete string. Okay, this is a complete string. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா each complete string has an only number of discs. Okay, so this is a number of discs. Okay, so each unit in the string designed for high volt, it is not designed for high volt. Each either unit நீங்க பாத்தீங்கன்னா either unit, இது first unit, இது second unit, third unit. Okay, so this is a fourth unit. So each disk is a one unit. Each disk is designed for 11 kV. Each disk is designed for 11 kV. Okay, so this is a wrong option. If any of the disk is damaged, the whole string is replaced. Okay, no problem, it is wrong statement. If any of one disk is damaged, I want to replace that disk only. I don't want to replace the complete string. Okay, so I want to replace only one disk only. Okay, I did not replace the complete unit of the string. Okay, so this is a wrong statement. And suspension time insulators are usually steel with steel towers is correct statement. So 1 and 2 is wrong, 1 2 3 4 wrong, 1 3 4 wrong, 2 1 and 4 is correct. Okay, next question. So next question பார்த்தீங்கன்னா in BJT when collector to base junction is largely reverse biased and effect of that effective base will decrease, this phenomenon is called. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா this is suppose okay, so this is PNP transistor. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா for active region this is emitter and this is base and this is collector. For active region emitter base is forward bias, collector base is reverse biased. So இவன் என்ன கேட்டா when collector base junction is reverse biased, நீங்க பாத்தீங்கன்னா collector base junction is reverse biased. Okay, so reverse bias ஆகுறப்ப so இது வந்து depletion region. Okay, so depletion region ஜாஸ்தியா இருக்கும். This is acts as a PN diode. So PN diode க்கு reverse bias பண்றப்ப depletion region ஜாஸ்தியா இருக்கும். என்ன reverse bias voltage increase ஆயிட்டா இருந்தா என்ன depletion region ஜாஸ்தி ஆயிட்டா இருக்கும். depletion region ஜாஸ்தி ஆயிட்டா இருக்கும். Okay, so at one point it touches this contact, at one point this contact. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா initially பாத்தீங்கன்னா this is the base width. நீங்க பாத்தீங்கன்னா initially பாத்தீங்கன்னா if you see here this is initial base width, இது வந்து initial base width. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா this is the base width, அதுக்கப்புறம் base width. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா base width வந்து கம்மி ஆயிட்டா இருக்கு. So base width வந்து கம்மி ஆயிட்டா இருக்கு. ஓகேவா? at one point the base width is reduced to 0. It is called base width modulation. என்ன சொல்வாங்க? So base width modulation. ஓகேவா? next question. So next question பாத்தீங்கன்னா 3 phase alternator has a sequence reactance, positive sequence and negative sequence reactance கொடுத்திருக்காங்க. if generator all node அவங்க என்ன கேட்டிருக்கா, the ratio of the fault current for line to ground fault and the ratio of the fault current for 3 phase or dead circuit, the ratio கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின்லேயே கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கேன், ஏதோ ஒரு கிட்ட நான் இந்த கான்செப்ட் பூரா சொல்லியிருக்கேன், ஒரு தடவை பாருங்கள், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகேவா? கம்ப்ளீட் 3 phase சிமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் கான்செப்ட் பூரா சொல்லியிருக்கேன்.
அண்ட் ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்க லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்டுக்கு டபுள் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்டுக்கு லைன் டு லைன் ஃபால்ட்டுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும், எப்படி நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃபார்முலா வச்சு ரிமைனிங் லைன் டு சொல்லியிருக்கேன், ஒரு தடவை பாருங்கள். எந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் சீரீஸில் தெரியல. அண்ட் another திங் இஸ் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டிவ் நீங்கள் வந்து ஒரு ½ an hour 1 hour நீங்கள் வந்து டெய்லி 1 hour நீங்கள் பூரா படிச்சுங்க. என்னோடய வீடியோ ஃபுல் வீடியோ பார்க்க தேவையில்லை. ஈவினிங் ஒரு ½ an hour 1 hour நீங்கள் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின் வைங்க, நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். ஒருவேளை ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்தால் ஓகே, மறுபடியும் அப்படி போங்க. என்னோடய சொல்யூஷன் பார்க்காம உங்கள் வே ஆஃப் ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் போங்க. ஒரு வேலை தெரியலன்னா என் சொல்யூஷன் பாருங்கள், ஓகேவா. ஸோ ஃபார் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா ER1 by 3 ER1 by x1 plus x2 plus x0. ஸோ சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் பாருங்கள் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்டுக்கு. ஸோ this is for line to ground fault, this is for 3 phase, that equal to ER1 by x1. ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா this is equivalent to 3 into 1 by j.1, okay, j.25 and plus j.25. So this is nothing but 3 plus 0.25 okay, 0.5 plus 1.6, 3 by j.6. okay, so this is something 30 by 6 j, that equal to minus j5. so இது பார்த்தீங்கன்னா ER1, so ER1 1 by j.25, that equal to 100 by j25 fours minus j4. okay, see he asked the ratio of this minus j5 by minus j4. so j cancel, 4 ones, 4 2s 8, 4 1.25 is the answer. ஓகே, ஸோ என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் சீரிஸ் பாருங்கள். ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் தீரி பார்க்க தேவையில்லை, ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் பாருங்கள். ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ண எப்படியோ நீங்கள் பிட் பேங்க் ஜேபி குப்தாவோ அது பார்க்க போகிறீங்க. அது பதிலாக இது பாருங்கள், ஒருத்தர் ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அது கூட எதுக்கு தெரியுமா, இஃபெக்டால் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ இவர் சொல்கிறது புரியுதுன்னு நினச்சா தான் பாருங்கள், அதே தேவையில்லை. வேஸ்ட் ஆஃப் உங்கள் டைம் வேஸ்ட். ஓகேவா, இன்னும் எனதர் சேனல் போய் பார்த்துக்குங்க. நானே தாராளமாக சொல்ல எனதர் சேனலில் போய் பார்த்துக்கோங்க. இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ ஃபார், ஏன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகேவா, என்னோடய ஆப்ஜெக்டிவ் பிடிக்கலன்னா விட்டுட்டு வேறு சார் என்ன சொல்கிறாரோ அந்த சார் சொல்லிட்டு நல்லா படித்து நல்லா வேலை வாங்குங்க. தட்ஸ் ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து வேலை வாங்கணும், அதுதான் என் டார்கெட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்க் கேட்டிருக்காங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்க் மே பி இன்க்ரீஸ்டு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்க் இந்த கான்செப்ட் வந்து எங்கேயும் வரும், சர்க்யூட் பிரேக்கரில் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்ட், மூவிங் கான்டாக்ட் இருக்கும். ஸோ இனிஷியலாக வந்து சர்க்யூட் பிரேக்கர் க்ளோஸில் இருக்கும். ஸோ இனிஷியல் வந்து சர்க்யூட் பிரேக்கர் வந்து க்ளோஸில் இருக்கும். ஓகேவா, ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்ட். ஸோ வென் அவர் ஃபால்ட் ஆக்குறாங்கன்னா இந்த மூவிங் கான்டாக்ட் வந்து இந்த ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்ட்லேருந்து மூவ் ஆகும். ஓகேவா, ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்ட்லேருந்து மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், ஒரு ஆர்க் ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகேவா, ஸோ ஒரு ஆர்க் ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் கால்ட் ஆர்க். ஸோ இந்த ஆர்க் வந்து பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ். இந்த ஆர்க் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் ஆர்க் வந்து பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் அண்ட் த பவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் தி ஆர்க் இஸ் யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர். ஆர்க் வந்து பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ்னா பவர் ஃபேக்டர் எவ்வளோ, யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர். ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆர்க் ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஆர்க் ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ். ஸோ இந்த ஆர்க் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் மீன்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இல்லை. ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, இதுலேருந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ I = V/R. நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கரண்ட் ரெடியூஸ் ஆகும். அந்த ஆர்க் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆர்க் கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆர்க் கரண்ட் கம்மியாகும். ஸோ லெங்தனிங் ஆஃப் தி ஆர்க். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா R = ρL/A. ஓகேவா, ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ரெடியூஸ் பண்ணால் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்க் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கரண்ட் டிக்ரீஸ், ஆர்க் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா, another thing is splitting of the arc. so splitting of the arc நால கூட உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ answer is all of the above. ஓகேவா, ஸோ வாட் ஆர் தி டெக்னிக்ஸ் தட் ஃபார் தி இன்க்ரீசிங் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி டார்க் மீன்ஸ் லெங்தனிங் ஆஃப் தி ஆர்க், ரெடியூஸ் தி கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் தி ஆர்க். இது நான் வச்சுக்க தேவையில்லை. நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ப்ளிட்டிங் தி ஆர்க் மட்டும்தான். ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆர்க் கூட எப்படி இருக்குன்னா, இப்படி இந்த ஆர்க் வந்து இங்கே இப்படி பண்ணுவாங்க, இதனால கூட ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த கான்செப்ட் வேணால் இந்த நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் 2 பாயிண்ட் வந்து ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் தி ஆர்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, the question is given as
current is fault current is 2000 ampere for IDMT relay, plug setting multi 50 ampere, CT ratio is 400 by plug setting multiplier எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ plug setting multiplier equal to fault current எவ்வளோ 2000 amperes, okay, and plug setting of 50 amperes, 50% of how much secondary current, 50 by 100 into 5 into 400 by 5 எவ்வளோ 80. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா this 0 cancel, and 400 5 800 8 tens 800 something in a message 2000 by 50 by 100 into 5 into 580. so inge or 0 inge or 0 inge or 0 inge or 0 cancel, so 400 correct 580s correct. இங்க 80 போட வேண்டியது 800 போட்டேன். 8 tens நான் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல வீக் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், கோச்சிக்காதீங்க, ஓகேவா. B equal to 10 amperes, ஓகேவா. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, plug setting multiplier equal to given fault current ஃபார்முலா தெரியுமா இல்லையா, plug setting multiplier equal to fault current by CT ratio into current setting into current setting into plug setting into secondary current, secondary side எவ்வளோ போகுது CTல 5, ஓகேவா. இந்த 5 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, okay, that is relay current setting. இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, so this is a plug setting into the secondary CT ratio on the relay current setting, okay. so இது உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் so next question பார்த்தீங்கன்னா the protection of the alternators against unbalanced இருந்தால் என்ன ஆகும். so what is for unbalanced load? Unsymmetrical, okay, unsymmetrical currents, unsymmetrical quantities will come into picture. so unsymmetrical quantities can be negative sequence relay, can be protected by negative sequence relay, okay va. so negative sequence relay is the protection of the alternator by unbalanced load conditions, against unbalanced load conditions. Next, so in the question paranga, maximum demand of the consumer is 4 kilowatts, daily energy consumption is 40 units, find the load factor. இதை நான் சொல்லி எனக்கே வாய் வலிக்குது. load factor equal to average load by maximum demand, average load equal to number of units generated by maximum demand into per daily maximum load factor for daily energy consumption, so into 24 calculate பண்ணுங்க, ஆன்சர் வரும் into 24. so daily இல்லாமல் இல்லை எனர்ஜி இயர்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இயர்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா 8760 அவன் டெய்லி கொடுத்துருக்கான் 24 hours, ஓகேவா. அவன் இயர்லி கொடுத்துருந்தா 8760 அங்கே, ஓகேவா. ஸோ சால்வ் பண்ணி இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஜென்ரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க 40, மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் 4 கிலோவாட்டு இன்ட்டு 24 டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் என்ன கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் question 1 homework, ஓகே. so question 1 homework. next question, so next question பார்த்தீங்கன்னா which of the following is a current if you want to draw x of minus t plus 3. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது x of minus t plus 3 இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணி ரிவர்சல் பண்ணுவேன், ஓகேவா. ஸோ ஷிஃப்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இது வந்து டிலே, இதை வந்து -3 பண்ணால் +3 டிலே அட்வான்ஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து x of t minus 2, suppose this is the figure 0 to t minus 2 இருந்தால் +2, t minus 2 equal to 0, t equal to +2, 2 ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ 2 4 டிலே ஆகுது. ஸோ மைனஸ் வந்தால் டிலே, ப்ளஸ் வந்தால் அட்வான்ஸ். ஸோ இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டிலே, ரைட் ஹேண்ட் சைடு அட்வான்ஸ்மெண்ட். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் அட்வான்ஸ்ட் பை 3 ஃபார்வர்ட் பை ரிவர்சல், ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ஆன்சர். while moving from the left hand side right hand side advance by 3 followed by time reversal. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை +3 போட்டால் இங்கிட்டு வரும், சர்க்யூட் அட்வான்ஸ்டு, ரைட் சைடு அட்வான்ஸ்ட். while moving from the left hand side right hand side advancement and followed by the time reversal, okay. so ஒன்று தெரியுது, ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ்மெண்ட்டு, ஸோ மைனஸ் வச்சா டிலே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ்மெண்ட் வரணும், அதுக்கப்புறம் டைம் ரிவர்சல் வரணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ்மெண்ட் டைம் ரிவர்ஸ், ஓகே, ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஆஃப் ஆல்ஃபா டி எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. டெல்டா ஆஃப்
alpha t equal to 1 by mod alpha into delta of t. Okay va, 1 by mod alpha into delta of t. So உங்களுக்கு 1 by alpha கூட இருக்கு. So careful observe பண்ணுங்க. Option A is the answer. Okay va. So உங்களுக்கு properties of impulse certain. Delta is a even function of the time. Delta of minus t is delta of t. So scaling property delta of at equal to 1 by mod a into delta of t. Okay va. So product property of impulse x of t into delta of t minus t naught equal to x of t naught into delta of t minus t naught. Okay, x of t is continuous at t naught. So x of t வந்து continuous at t naught and minus infinity to infinity x of t into delta of t minus t naught equal to x of t naught if t naught is in between minus infinity to infinity. Minus infinity to infinity. So you know very well about that. இங்க பாருங்க 1 by mod alpha கொடுத்திருக்காங்க, 1 by alpha கொடுத்திருக்காங்க. So 1 by mod alpha is the answer. 1 by mod alpha is the answer. Next question. So இப்போ இந்த question சொல்லிருக்கேன் பாருங்க. Delta of 3t எவ்வளோ? Delta of 3t equal to 1 by mod 3 into delta of t. So I can write this as 1 by 3 minus infinity to infinity x of t into delta of t dt. So this is இப்போ தான் ஒரு ஃபார்முலா சொல்ல minus infinity to infinity x of t into delta of t minus t naught equal to x of t naught if t naught is in between minus infinity to infinity. So this is delta of t minus 0. 0 is in between minus infinity to infinity, that equal to x of 0 by 3. So x of 0 by 3 is the answer. Next question. So next question பார்த்தீங்கன்னா y of t equal to t minus 2 into x of t கொடுத்திருக்காங்க. இது கேஷுவலாக அன்ஸ்டேபிளான. ஸோ ஃபார் கேஷுவாலிட்டி நீங்கள் பார்த்தீங்க இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டேர்ம்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணுங்கள். y of t equal to 0 வச்சா y of 0 equal to x of 0. So y of minus 1 வச்சா x of minus 1. Present output depends upon the present input. It does not depends upon the future input. Okay, or past input. Okay, so system is causal. Unstable பார்த்தீங்கன்னா t into x of t. Okay வா. So t x of t into x of t minus 2 into x of t. If I take x of t equal to t or u of t, that equal to t into u of t minus 2 into u of t. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is a ramp function, this is unstable function. Okay, this is a ramp function. Ramp function is going to infinity. Or if you take x of t equal to ramp function t, so this is t square minus 2t. So this is totally unstable system. So causal system, unstable and causal is there. This is an answer. Okay, so this is a causal system. Next question. So next question பாத்தீங்கன்னா which of the following is a linear causal linear non-linear causal non-causal கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா y of t, y1 of t எவ்வளோ ஆகுது? x1 of t square. y2 of t எவ்வளோ ஆகுது? x2 of t square. Okay, so y1 of t plus y2 of t என்ன ஆகுது? x1 of t plus x1 of t plus t square plus x2 of t square. So it is a linear. So suppose y of நான் வந்து கேஷுவலுக்கு என்ன சொன்னேன், இன்புட் அவுட்புட் பாருங்க. y of 0க்கு x of 0 வருது, y of 1க்கு x of 1 வருது, y of minus 1க்கு எவ்வளோ வருது? x of minus 1 வருது. So y of minus 1க்கு x of 1. So present output, so past output. Okay, so output on the past depends upon the future input. Output depends upon the output on the y of minus 1 depends upon the future input. So minus 1 இங்க இருக்கு, output இது depends upon the future input. So this is a non-causal system. So linear and non-causal is the answer. Okay, so output depends upon the present output depends upon the present input. Okay, present output does not depends upon the future input. Okay, output does not depends upon the future input. Okay, causal system என்னன்னா, so input கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு output வரணும். ஓகேவா, so input கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு output வரணும். ஓகேவா, so அவுட்புட் இப்போ வந்துச்சு, இன்புட் வந்து முன்னாடி பின்னாடி கொடுக்குறேன்னா தட் இஸ் ஏ நான் கேஷுவல் சிஸ்டம். ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்து t equal to 0, இப்போ வந்து நான் இன்புட் என்ன தள்ளினாக நான் முன்னாடி போனேன். ஓகேவா, ஸோ இப்போ இன்னைக்கு காலையில் என்ன தள்ளினாக நான் முன்னாடி போனேன், நாளைக்கு இப்போ இன்னைக்கு நான் முன்னாடி போனேன், எப்போ நாளைக்கு தள்ளுறதுக்காக இப்போ நான் முன்னாடி போக முடியுமா? ஓகேவா, so that is a non-causal system. ஓகேவா, so input இருந்தால் output இருக்கணும், input இல்லைன்னா output இருக்காது. that is a causal system. all control systems are the causal system. input இருந்தால் தான் output இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரி, ஆல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் கேஷுவல் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, இன்புட் இருந்தால் தான், இன்புட் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும். இன்புட் கொடுக்காம இன்னைக்கு அவுட்புட் வரும், நாளைக்கு இன்புட் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால்
புரிஞ்சா? இன்றைக்கி அவுட்புட் வருது, இன்றைக்கி அவுட்புட் வந்துடும் சார், நாளைக்கு இன்புட் கொடுக்குறேன் சார். இன்புட்டே கொடுக்காமல் அவுட்புட் எப்படியா? நான் அவுட்புட் எப்படிவா வரும்? நாளைக்கு இன்புட் கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி அவுட்புட் நாளைக்கு இன்புட் கொடுத்தா நாளை கழிச்சு அவுட்புட் வரும், இல்லை நாளைக்கு அவுட்புட் வரும், முன்னாடி அவுட்புட் எப்படி வரும்? ஸோ தட் இஸ் நாட் a causal system, இட் இஸ் a non-causal system. ஓகே, நம்ம படிக்கிறது கூட எப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோடனா ஒரு நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு படிங்க, கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு -3 இன்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு -3 இன்ட்டு டெல்டா ஆஃப் -4t + 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், -3 இன்ட்டு டெல்டா ஆஃப் -4 இன்ட்டு t + 1/-4. ஓகே, -3 இன்ட்டு டெல்டா ஆஃப் -4 காமன் எடுத்துடுறேன். ஓகேவா? ஸோ டெல்டா ஆஃப் ஏடி எவ்வளோ? டெல்டா ஆஃப் ஏடி ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு தெரியும் 1/mod a இன்ட்டு டெல்டா ஆஃப் டி. ஓகே, ஸோ -3/mod of -4 t - 1/4 t - 1/4. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் -3/4 இன்ட்டு டெல்டா ஆஃப் t - 1/4. உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்னா x of t x of s na x of t minus t naught என்ன லாப்லாஸ் e power minus s t naught into x of s. ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா e power minus s minus 1/4 into லாப்லாஸ் டெல்டா ஆஃப் டிக்கு 1, ஸோ -3/4 into e power 1/4 into s. ஸோ e power s by 4 -3/4 into e power s by 4. Answer is B. Okay, let's see next question. Sorry, இங்கே பாருங்கள், எக்ஸ் ஆஃப் டெல்டா ஆஃப் டி எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே எக்ஸ் ஆஃப் டி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் டினா e power minus s t naught. t naught எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? ஓகேவா? ஸோ t naught எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? 1/4. ஸோ e power minus 1/4s. சாரி, ஓகே, e power -3/4 e power minus s by 4. Option C is the answer. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் தி கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் த ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா e power minus at u of t. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா e power minus at u of tக்கு வந்து 1/s plus a sigma greater than minus a. ஓகே, sigma minus greater than a. ஸோ இப்போ a equal to 0 வைங்க. a equal to 0 வச்சா what happens? u of t equal to 1/s. ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா sigma greater than 0. ஸோ u of minus e power at u of minus t equal to 1/s minus a sigma greater than a. ஓகேவா? sigma greater than a. ஸோ இப்போ வைங்க u of t க்கு வந்து sigma, சாரி, இங்கே வந்து sigma less than a, e power at u of minus t sigma less than a, region of convergence. Okay, so a equal to 0 வச்சா u of minus t equal to 1/1 என்ன ஆகுது? s sigma less than 0. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து sigma greater than -3 and இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா sigma less than 0. ஓகேவா? ஸோ sigma less than 0 less than -3. Answer option is C. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா, உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? e power minus at u of t equal to 1/s plus a Laplace transform. Region of convergence is 6 sigma greater than e minus a, and the e power minus at u of minus t equal to 1/s plus a sigma less than minus a, region of convergence. So e power at u of t க்கு 1/s minus a, region of convergence on the sigma greater than a, e power at u of minus t க்கு வந்து 1/s minus a sigma less than a. So this is region of convergence. இது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா region of convergence for the jet transform கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? a power n u of n equal to 1/1 minus a z inverse mod z greater than mod a minus a power n u of minus n minus 1 equal to 1/minus a z inverse mod z less than mod a. So இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். So I can write this as 2 power n u of n, okay, minus plus minus minus 3 power n u of minus n minus 1 it is mod z greater than mod 2,
and this is mod z greater than mod minus 3. So mod z greater than mod 2, mod z less than 3. So region of convergence is mod z less than 3 less than 2. So what is the region of convergence? So this is option D is the answer. Mod z less than 3 less than greater than 2 is the region of convergence. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். A power n, u power u of n, region of convergence, e power minus a n. So you are familiar with this. Okay. Next. So next question பார்த்தீங்கன்னா z transform of 3 power minus n u of n கேட்டிருக்காங்க. நான் இப்போ தான் சொன்னேன் a power n u of n க்கு வந்து z transform வந்து 1 minus a z inverse mod z greater than mod a. Okay, so 3 power minus n u of n கொடுத்திருக்காங்க. I can write this as 1 by 3 whole power n u of n, that equal to 1 by 1 minus 3 z inverse. Okay, I can write this as z by z minus 1 by 3. So z by z minus 1 by 3. I also நீங்க பார்த்தீங்கன்னா z by z minus 3 inverse. So option C is the answer. இதானே z by z minus 1 to 3 inverse na 1 by 3 தானே. Okay, next question. Next question பார்த்தீங்கன்னா auto transformer மேலே கொடுத்துருக்காங்க. 2 MVA 50 by 40 kVA single phase auto transformer is fully loaded. The current in the common section of the winding கேட்டிருக்காங்க. So we know very well about that. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 250 kV this is auto transformer, this is 50 kV and this is 40 kV. Okay, so this is total of 40 kV. Okay, this is total of 40 kV. So this is an auto transformer. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா this current is secondary current is 2 into 10 power 6 by 40 into 10 cube. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா 20 into 10 cube by 40 20 into 100 4 5s எங்க மிஸ் ஆச்சு. இது வந்து 200 ஆகும். 200 by 4 5 amperes. அவ்வளோதானே. 2 into 10 power 6 by 40 kV. So இது 10 cube. Okay, so 2000 divided by 40 450 amperes. Correct, 50 amperes is the here. இங்கே 50 amperes போகுது. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 into 10 power cube by 50. Okay, so 2000 by 50 540 amperes. So இங்கே 40 amperes போகுது. ஸோ இங்கே 40 amperes வருது, இங்கே 50 amperes போகுது. இங்கே இடையில எவ்வளோ போகுது? 10 ampere போகுது. ஸோ இது இடையில எவ்வளோ போகுது? 10 ampere போகுது. ஸோ 10 amperes is the answer. Okay, next question. Next question பார்த்தீங்கன்னா graph theory மேலே கொடுத்துருக்காங்க. The maximum number of equations required to solve the network கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னோட graph theory questions பாருங்கள். ஒரு difficult questions கூட more number of questions கூட கொடுத்துருக்கேன். network theory lecture 14 lecture 15 நினைக்கிறேன். ஸோ எனிவே நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இங்கே பாருங்கள், கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்தால் நான் எடுத்துடுறேன். இப்போ எனக்கு தேவையில்லை கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்தால். ஓகேவா? அப்போ கரண்ட் சோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு எத்தனை பிரான்ச் இருக்குது? 1 2 3 4 5 பிரான்ச்சு. எத்தனை நோடு இருக்குது? 1 2 3 நோடு 4 நோடு இருக்குது. ஓகேவா? நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் வந்து 1 2 3 4 5 பிரான்ச்சு. நோடு வந்து 4. ஸோ நம்பர் ஆஃப் நோடல் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து 3. ஓகேவா? நோடல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எத்தனை வரும்? 3. அண்ட் மெஷ் ஈக்குவேஷன்ஸ் எத்தனை வரும்? மெஷ் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா b minus 1 plus 1 5 minus 4 plus 1 2. ஸோ maximum number of equations maximum number of equations பார்த்தீங்கன்னா 2 equations. ஸோ maximum number of equations is nothing but minimum of 3 and 2. So minimum of 3 and 2 is maximum number of equations 2. Okay, so otherwise நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ஒரு நோடல் ஈக்குவேஷன், இங்கே ஒரு நோடல் ஈக்குவேஷன், இங்கே ஒரு நோடல் ஈக்குவேஷன். ஸோ 3 நோடல் ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஸோ இங்கே இந்த ஒரு நோடுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன், இங்கே ஒரு நோடுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன், இங்கே ஒரு நோடுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன். ரைட். ஸோ லூப் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லூப் ஈக்குவேஷன்ஸ், இது ஒரு லூப் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ இஃப் ஐ டேக் I1, this is I2 and this is I3. So I3 will be known. I want to calculate only I1 and I2. So how many equations are required? 2 equations for mesh. ஏன்னா எனக்கு I3 தெரியுது. ஸோ எனக்கு calculate பண்ண வேண்டியது I1 and I2. ஓகேவா? ஸோ I1 and I2 are the 2 unknown variables I want to solve. So I require only 2 equations. So maximum equations is nothing but minimum of mesh and nodal equations is nothing but a maximum equations. Option is 2. Answer is 2. Next question. So next question பார்த்தீங்கன்னா
transfer function of the network கொடுத்திருக்காங்க s plus a into s plus a by s square plus s plus b. Okay, what is a by b கேட்டிருக்காங்க. so v naught of s by vi of s equal to, so இது நான் calculate பண்ணமா, நீங்க calculate பண்ணி second homework second question. okay, calculation easy தானே. transfer function calculate பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸில் எப்படி ஷார்ட்கட் கூட சொல்லியிருக்கேன், ஒரு தடவை பார்த்துக்கிட்டு ஒரு தடவை ஆன்சர் சொல்லுங்கள் எனக்கு. ஓகேவா. ஸோ வி நாட் ஆஃப் பை எஸ்விஐ ஆஃப் எஸ் வந்து பி எவ்வளோ வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ரிக்வயர்ட் டு அனலைஸ் தி நெட்வொர்க் ஃபுல். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் நத்திங் பட், ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி number of state variables depends upon the order of the differential equation. Okay, so if number of inductors and capacitors also determine the number of inductors and capacitors determine the number of state variables. Number of inductors and capacitors determine the number of state variables உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா. ஸோ இஃப் எட் ஆல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா எக்ஸாம் ஹாலில் இருக்கேன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் இண்டக்டர்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் எனக்கு தெரியும் சார். ஸோ இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் சார், இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் சார், இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் சார், இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் 4 சார், இங்கே ஒரு இண்டக்டர் சார் 1 5 சார், 5 ஸ்டேட் வேரியபிள் சார். ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலையா? ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ஓகே, ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே ஏ வச்சுறேன் சார், ஆப்ஷன் 5. நாளைக்கு எக்ஸாம் வெளியே போயிட்டு வந்தால் திஸ் இஸ் எ ராங் ஆன்சர். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் கன்வெர்ட் ஸ்டார். இங்கே டெல்டாவில் இருக்குது பாருங்கள், இந்த 3 டெல்டாவில் இருக்குது. ஐ கேன் கன்வெர்ட் இன்டு ஸ்டார். or this I convert into, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் this I can convert into, ஸோ பெட்டர் அந்த அதர் ஸ்டார் கன்வெர்ட் பண்ணுறதோட இது பாருங்கள் பெட்டர் டு கன்வெர்ட். இந்த 3 இருக்கு இல்லையா, இது ஸ்டாரில் இருக்கு இல்லையா, இது டெல்டாவில் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். இது டெல்டாவில் கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வரும். ஸோ இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வரும், இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ். இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் பேரலில் போயிடும். ஓகேவா. பேரலன்னு சீரீஸில் இருக்கும். அப்போ இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஈக்குவலண்ட் ஆகி போயிடும், 1 ஆகி போயிடும். ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் இது 2, இது 3 கெப்பாசிட்டர் 1 இண்டக்டர் 4. ஆன்சர் வந்து 4. ஓகேவா. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் inductors plus capacitors. Suppose if inductors and capacitors in series and parallel, then you have to consider single equivalent capacitor or single equivalent inductor. ஓகேவா. ஒருவேளை capacitor inductor சீரீஸில் இருந்தாலும் parallel இருந்தாலும் single equivalent கன்சிடர் பண்ணோம். ஓகேவா. ஸோ இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் என்ன ஆகும்? 3 ஆகும், 4 ஆகும். ஓகேவா, 4 ஆகும். புரிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இங்கே பாருங்கள், சாரி. ஸோ நம்பர் ஆஃப் லிங்க்ஸ் அண்ட் நோட்ஸ் இன் தி கப்புள் சர்க்யூட் ஷோன் இன் தி ஃபிகர். ஓகேவா. ஸோ இப்போ வந்து கன்ஃபியூஸ் என்னாவே சார், இங்கே மேக்னெட்டிக் கப்ளிங் வருது, இங்கே மேக்னெட்டிக் கப்ளிங் வருது, அதனால் சேஞ்ச் ஆகுமான்னு. இங்கே மேக்னெட்டிக் கப்ளிங் வருது சார், அதனால் சேஞ்ச் ஆகுமான்னு. நோ ஐ டோன்ட். அது தேவையே இல்லை. மேக்னெட்டிக் கப்ளிங் இருந்தாலும் ஒன்று தான், இல்லாட்டி ஒன்று தான். நமக்கு தேவை லிங்க்ஸ் நோட்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை? ஹவு மெனி பிரான்ச்சஸ் அண்ட் ஹவு மெனி நோட்ஸ் ஆர் தேர். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நோடு, இது ஒரு நோடு, இது ஒரு நோடு. எத்தனை நோடு? 3 நோடு. ஓகே. பிரான்ச்சஸ் 1 2 3 4 5. பிரான்ச் வந்து 5. ஸோ நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வந்து 3, நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் வந்து 1 2 3 4 பிரான்ச்சஸ். 1 2 3 4 5. ஓகே, 5 பிரான்ச்சஸ். ஓகேவா. 5 பிரான்ச்சஸா? இது ஒரு பிரான்ச், இது ஒரு ஈச் எலிமெண்ட் இஸ் எ பிரான்ச் இல்லையா. 1 2 3 4 5. ஸோ ஆன்சரே இல்லை சார். கொஸ்டின் ஃப்ரேம் தப்பிங்க. இல்லை. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ஒரு ஷார்ட் பண்ணி இண்டக்டர் ஷார்ட் பண்ணோமா. ஸோ இந்த நோட்லேருந்து ஒரு பிரான்ச் வருது, இந்த நோட்லேருந்து ஒரு பிரான்ச் வருது, இந்த நோட்லேருந்து ஒரு பிரான்ச் வருது. எத்தனை? 1 2 3. ஓகேவா. ஸோ நோட்ஸ் எத்தனை? 2. நோட்ஸ் 2, பிரான்ச்சஸ் 3. ஸோ நோட்ஸ் 2, பிரான்ச்சஸ் 3. ரைட் சார். ஓகே. இங்கே ஆப்ஷன் டி கோடு கொடுத்துருக்கா, ஒரு தடவை செக் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்கள்,
இப்போ இது ஒரு நோடு கொடுத்து இப்போ நான் வந்து இது ஒரு நோடு கூட கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஸோ பாருங்கள் இது ஒரு நோடு கூட கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஸோ இது ஒரு செப்பரேட் பிரான்ச், இது ஒரு செப்பரேட் பிரான்ச் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஸோ இது ஒரு நோடு கன்சிடர் பண்ணால் இது ஒரு நோடு கன்சிடர் பண்ணால் என்ன ஆகுது, நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வந்து 1 2 3 3 நோட்ஸ், பிரான்ச்சஸ் வந்து 1 2 3 1 2 3 4 பிரான்ச்சஸ் வந்து 4 ஆகுது. பிரான்ச்சஸ் வந்து 4 ஆகுது. ஸோ லிங்க்ஸ் எவ்வளோ, b minus n plus 1 4 minus 2 plus 1 2 plus 1 3. ஓகேவா. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வருது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்ஸ் b minus 5 minus 3 plus 1 2 plus 1 3 இது 3 வருது. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஆன்சர் நீங்கள் வந்து நல்லா கிராஃப் தியரி அனாலிசிஸில் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக இருப்பீங்க. எனக்கு ஆன்சர் வந்து சொல்லுங்கள். ஆப்ஷன் போத் A and B பாசிபிள், ஓன்லி B பாசிபிள். ஓகேவா. கொஸ்டின் நம்பர் உங்களுக்கு 3, கொஸ்டின் நம்பர் ஹோம்ஒர்க் 3. ஸோ விச் இஸ் பாசிபிள், போத் A and B பாசிபிள் ஆகுமா ஆகாதா, ஓன்லி B பாசிபிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்யூட் ஷோன் பிலோ இனிஷியலாக S1 க்ளோஸ்ட். இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இனிஷியலாக வந்து S1 க்ளோஸ்ட், S2 ஓப்பன். ஓகே, இனிஷியலாக வந்து க்ளோஸ். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிஃபோர் கண்டிஷன் வந்து ஆஃப்டர் t equal to 0 மைனஸ் வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷன். ஓகேவா. ஸோ இது வந்து 1 ohm and inductor is short circuited and this is 1 ohm and this is VC of okay. So what is IL of 0 minus, IL of 0 minus equal total current வந்து அப்படியே போகுது. IL of 0 minus equal to 1 ampere, IL of 0 plus. So VC of 0 minus எவ்வளோ, VC of 0 minus equal to 0 volts, that equal to VC of 0 plus. கரெக்டாக இல்லையா, VC of 0 minus equal to VC of 0 plus. அவன் என்ன கேட்ட, t equal to switch ஒன்று ஓப்பன் ஆச்சு. இப்போ t equal to 1 கிட்ட switch ஓப்பன் ஆச்சு, இது க்ளோஸ் ஆச்சு. then current through the capacitor அது ஓப்பன் ஆச்சுன்னா so you have inductor at t equal to 0 plus கேட்டிருக்காங்களா. so at t equal to 0 plus, so this is 1 ohm and this is a capacitance. okay, current through the capacitor கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. so நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it acts as a open circuit, current is 1 ampere and this is 1 ohm and this has a short circuit and you have don't voltage here. so current through the capacitor is minus 1 ampere. so 1 ampere இப்படி போகுது. current direction வந்து IC இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சர் வந்து minus 1 ampere. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைன்சாய்டல் சோர்ஸு ஏசி சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. த கரண்ட் ஐக்கு எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் தியரம் அப்ளை பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு 1 volt டிசி சோர்ஸ் தான் ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ 1 volt டிசி சோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணால் டிசி சோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறப்ப இண்டக்டர் ஷார்ட்டு, கெப்பாசிட்டர் ஓப்பனு. ஓகேவா. ஸோ இட் ஈக்குவல் டு 1 ohm. ஓகேவா. ஸோ 1 I ஈக்குவல் டு 1/1 1 ampere ரைட்டு. இப்போ நான் வந்து சைன்சாய்டல் சோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறேன். சைன்சாய்டல் சோர்ஸ் மட்டும்தான் ஆக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இண்டக்டரு, கெப்பாசிட்டரு 1 ohm, இது 1 Henry, இது 1 farad. ஓகேவா. ஸோ இது எவ்வளோ sin t கொடுத்துருக்காங்க, ஒமேகா ஈக்குவல் டு 1. நான் என்ன சொன்னேன், எப்போ ஏசி சைன்சாய்டல் அனாலிசிஸ் கொடுத்தாலும் XL கேல்குலேட் பண்ணுங்கள். XL ஈக்குவல் டு ஒமேகா L, தட் ஈக்குவல் டு 1 ohm. XC equal to 1 by omega C, that equal to 1 ohm. So XL equal to XC equal to 1 ohm. So that is at resonance. At resonance it acts as a open. XL in parallel சீரீஸில் இருந்தால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸில் இருக்கிறப்ப இங்கே பாருங்கள், சீரீஸில் இருக்கிறப்ப at resonance I equal to எவ்வளோ, V by R. So V by R ஆகணும்னா it total equal ஆகணும்னா XL plus XC equal to 0. XL plus XC equal to 0, that implies inductor and capacitor is short circuited. Suppose if parallel இருக்குனா resistance inductance இருக்கு. So இப்போ வந்து this is a current source and I have a voltage. At resonance I equal to எவ்வளோ, V by R. At resonance I equal to V by R. This will happens, இது open ஆகணும், இது open ஆகணும். So in parallel XL plus XC equal to infinity. In parallel XL plus XC equal to infinity, that implies open circuit. Okay, so if it is open, this is a parallel, so this is open, current equal to 0. So if I add 0 plus 1 ampere, I get 1 ampere.
hope you understand. ஓகேவா, சீரீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து I equal to resonance I equal to V by R ஆகுது. சீரீஸில் ரெசோனன்ஸ் I equal to V by R ஆகுது. எப்படி ஆகும், ரெண்டு ஷார்ட் ஆனால் தான் ஆகும். கரண்ட் இருக்கணும் இல்லையா. இன் பேரலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா RLCயில் I equal to V by R ஆனால் LLC ஓப்பன் ஆகும். ஸோ திஸ் வில் ஹேப்பன்ஸ் LX plus X equal to infinity ஆகும்.